안녕하세요. 오늘은 2025년 11월 28일 금요일 사도행전 18장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 사도행전 18장 바울이 고린도에서 전도하다. 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 아내 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라. 바울이 그들에게 감해 생업이 같음으로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라. 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라. 실라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라. 이후에는 이방인에게로 가리라 하고 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 디도 유스도라 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라. 또 회당장 그리스보가 온 집안과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라. 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이 성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라. 갈리오가 아가야 총독되었을 때에 유대인이 일제히 일어나 바울을 대적하여 법정으로 데리고 가서 말하되 이 사람이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 사람들을 권한다 하거늘 바울이 입을 열고자 할 때에 갈리오가 유대인들에게 이르되 너희 유대인들아, 만일 이것이 무슨 부정한 일이나 불량한 행동이었으면 내가 너희 말을 들어주는 것이 옳거니와 만일 문제가 언어와 명칭과 너희 법에 관한 것이면 너희가 스스로 처리하라. 나는 이러한 일에 재판장 되기를 원하지 아니하노라 하고 그들을 법정에서 쫓아내니 모든 사람이 회당장 소스데네를 잡아 법정 앞에서 때리되 갈리오가 이 일을 상관하지 아니하니라. 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배 타고 수리아로 떠나 갈새 브리스길라와 아굴라도 함께 하더라. 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 겐그레아에서 머리를 깎았더라. 에베소에 와서 그들을 거기 머물게 하고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론하니 여러 사람이 더 오래 있기를 청하되 허락하지 아니하고 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게로 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나 가이사랴에 상륙하여 올라가 교회의 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 얼마 있다가 떠나 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니며 모든 제자를 굳건하게 하니라. 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라. 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알따름이라. 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. 아볼로가 아가야로 건너가고자 하므로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감에 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주니 이는 성경으로서 예수는 그리스도라 하고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기밀어라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Acts chapter 18. In Corinth. After this, Paul left Athens and went to Corinth.
There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Every Sabbath he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. But when the Jews opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, "Your blood be on your own heads. I am clear of my responsibility. From now on, I will go to the Gentiles." Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titus Justus, a worshipper of God. Crispus, the synagogue ruler, and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians who heard him believed and were baptized. One night, the Lord spoke to Paul in a vision. "Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. For I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city." So Paul stayed for a year and a half, teaching them the word of God. While Gallio was proconsul of Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him into court. "This man," they charged, "is persuading the people to worship God in ways contrary to the law." Just as Paul was about to speak, Gallio said to the Jews, "If you Jews were making a complaint about some misdemeanor or serious crime, it would be reasonable for me to listen to you. But since it involves questions about words and names and your own law, settle the matter yourselves. I will not be a judge of such things." So he had them ejected from the court. Then they all turned on Sosthenes, the synagogue ruler, and beat him in front of the court. But Gallio showed no concern whatever. Paul stayed on in Corinth for some time. Then he left the brothers and sailed for Syria, accompanied by Priscilla and Aquila. Before he sailed, he had his hair cut off at Cenchrea because of a vow he had taken. They arrived at Ephesus, where Paul left Priscilla and Aquila. He himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. When they asked him to spend more time with them, he declined. But as he left, he promised, "I will come back if it is God's will." And then he set sail from Ephesus. When he landed at Caesarea, he went up and greeted the church and then went down to Antioch. After spending some time in Antioch, Paul set out from there and traveled from place to place throughout the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the Scriptures. He had been instructed in the way of the Lord
and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. On arriving, he was a great help to those who by grace had believed, for he vigorously refuted the Jews in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Christ. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다.使徒の働き第18章。その後、パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシア人を説得しようとした。シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに証しした。しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払って言った。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ。私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。そしてそこを去って、ティティオ・ユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあった。街道司クリスポは家族全人と共に主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。ある夜、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。そこでパウロは1年6ヶ月の間、腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。ところがガリオがアカイアの地方総督であった時、ユダヤ人たちは一斉にパウロに反抗して立ち上がり、彼を法廷に引いていて、この人は律法に反するやり方で神を拝むよう人々をそそのかしていますと言った。パウロが口を開こうとすると、ガリオは
ユダヤ人に向かって言った。ユダヤ人の諸君、不正な行為や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げるが、言葉や名称やあなた方の立法に関する問題であれば、自分たちで解決するがよい。私はそのようなことの裁判官になりたくはない。そして彼らを法廷から追い出した。そこで皆は街道司ソステネを捕らえ、ソステネを。17절입니다.そこで皆は街道司ソステネを捕らえ、法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは聖冠を立てていたので、ケンクレアで髪を剃った。彼らがエペソに着くと、パウロは二人を残し、自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じ合った。人々はもっと長くとどまるように頼んだが、パウロは聞き入れず、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきます。と言って別れを告げ、エペソから船出した。それからカイサリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった。パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後、また出発し、ガラテアの地方やフルギアを次々に巡って、すべての弟子たちを力つけた。さて、アレクサンドリア生まれで、アポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは、彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。パウロはアカイアに渡りたいと思っていたので、진짜 27절입니다. アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと、恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。아멘. 네, 감사합니다. 네, 오늘 이야기에서는 바울이 고린도에 가서 전도하는 이야기, 그리고 또 안디옥으로 간 이야기가 나오는데요. 고린도에 갔을 때 만난 부부가 나옵니다. 많은 분들이 아실 텐데요. 브리스길라와 아굴라 부부가 나오는데요. 같은 텐트 만드는 생업을 하는 사람들이라서 바울이 그 집에 머물면서 함께 그 일을 했다고 나옵니다. 네, 그리고 나서 그 뒤에 알렉산드리아 출신의 아볼로라고 하는 사람이 나오는데 그 자는
성경에 능통한 자라고 나오는데 또 한 절 뒤에 보면은 그런데 요한의 세례만 알 뿐이더라 라고 나옵니다. 그래서 아볼로의 말을 듣던 브리스길라와 아굴라가 자기들 집에 그를 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라 라고 나옵니다. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 더 정확하게 풀어 이르더라 라는 말인데요. 네, 일본어 성경에서는 한자 그대로 정확하게 그리고 설명했다 라고 나옵니다. 그래서 일본어로 말할 때는 세이카쿠니 세츠메이시다, 세이카쿠니 세츠메이시다 라고 말합니다. 네, 우리도 믿음 안에서 한 형제자매 된 자들로서 함께 교제하다 보면 아볼로처럼 한 가지 일만 아는 사람도 있을 테고 또 말씀에 대해서 잘 모르는 자들이 있을 수도 있는데요. 그럴 때 브리스길라와 아굴라처럼 우리가 아는 한도 내에서 정확하게 풀어주고 알려주고 가르쳐주는 역할을 하면 좋겠습니다. 그리고 우리가 아는 것이 또 다가 아니기 때문에 우리도 계속해서 말씀을 읽고 또 연구하고 묵상하고 그러면서 하나님을 더 알아갈 뿐만 아니라 아직 잘 모르는 자들에게 말씀을 가르치고 전하는 사역을 계속해서 해나가실 수 있는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.